میں آیا کہ مکیش امبانی جنہوں نے $3 ارب کی جن کی کمپنی جیو سٹار نے $3 ارب کے 2024 سے 2027 تک کے براڈ کاسٹرز کے رائٹس خریدے. سننے میں آیا کہ بیک ڈور سے ان سے بھی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش تو ساتھ ہیں, ایک ملک اور آ گیا تو پھر باقی ممبر بورڈ بھی جیسے انگلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, نیوزی لینڈ ہے, ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کس طرح انڈیا کی جو ہیگمنی ہے اس کو بریک کریں اور اس کو ختم کریں. ان کی بالادستی جو بیکار کی بالادستی ہے وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر, اپنی طاقت کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہ منت نہیں کر رہا آئی سی سی کی, اس نے گلے سے پکڑ لیا ہے اور یوں مکہ مار کے تیار رکھا ہے. پاکستان کو منایا نہیں منایا بتاؤ, تو اگر نہیں منایا تو مکہ پڑ جائے گا, بولیں گے جاؤ ہمارے پیسے واپس کرو اور اب ہم تمہارے خلاف کیس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اگر وہ واپس آتا ہے اس ٹورنامنٹ میں, یعنی وہ مان لیتا ہے, جو صلح کرانے والے لوگ, جو ثالثی کرنے والے لوگ ہیں, ان کی بات مان لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کھیلتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. یہ بدقسمتی سے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ بالکل آزاد نکل جاتے رہے ہیں. کسی نے پاکستان کو منانے کی بڑی کوششیں تیز بھی کر دی ہیں, بیک ڈور رابطے جاری ہیں. سرکار کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ڈرانے دھمکانے پہ آئی ہوئی ہے. آج ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے, جو جیو سٹار کے جس کے پاس یہ براڈ کاسٹنگ رائٹس ہے انڈیا میں, اس نے پاکستان کو سو کرنے کا فیصلہ کر لیا. ارے بھائی وہ ہوتا کون ہے, وہ ہوتا کون ہے؟ اس کا کانٹریکٹ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے. گمان یہ ہے کہ سارا پیسہ وہ لاتے ہیں تو وہ کسی سے کھیلتے ہیں تو ان کو وہ پیسہ ملتا ہے, نہیں تو وہ تو آپس میں کھیلتے رہے. جتنا پیسے کی خاطر جتنا اتاولا پن ہم دیکھ رہے ہیں, اگر سارے پیسے وہی لا رہے ہیں تو پھر تو ان کے پیسے بچ گئے. تو پاکستان نے ان پہ مہربانی کر دی ہے, 2 پوائنٹ بھی دے دیے, ان کے پیسے بھی بچا دیے. وہاں پر چینلز کے مالکان ہیں اور جو بلینئرز ہیں جو کرکٹ پر پیسہ لگاتے ہیں, انہوں نے مودی سے مطالبہ کیا اور باقاعدہ جے شاہ کو طلب کیا. معاملہ ہے اس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر کھیل لیتے ہیں تو بھی کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ کھیل کی اسپرٹ کو فائدہ پہنچایا ہے. اگر کھیل کی اسپرٹ کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو ونس اگین یہ کہہ کر کہ کھیل کو بچانے کی کوشش ہم نے اپنے اس فیصلے سے بھی کی تھی. محسن نقوی صاحب دبنگ فیصلے, آپ کے بہادری والے فیصلے. نقوی صاحب یو ٹرن لے لیں گے اس بائیکاٹ سے جو کہ پاکستان ورسز انڈیا ورلڈ T20 میں جو میچ ہے 15 فروری کو, اس کا محسن نقوی صاحب کے پاس ان 2 دنوں میں وہ یو ٹرن لے لیں گے. یہ خبر پریشان کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی پاکستان کو منانے کے لیے مختلف راستے تلاش کری ہے. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے پس برتا بات چیت کرنے جا رہا ہے, اور اس کے لیے ڈیپٹی چیئرمین آئی سی سی عمران خواجہ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے. کہ آپ نے مجبور کر دیا تھا اس طریقے کا فیصلے کا, لیکن اب وہ ہمیں دیوار سے لگاتے چلے جا رہے تھے. پہلے چلے ہم تو وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے کچھ بہت پیسہ آئی سی سی کماتا ہے, ہم پہ زور نہیں چلا. محسن نقوی صاحب نے جو ڈیسیجن لیا کہ اب ہماری ٹیم بھی نہیں جائے گی, آئی سی سی کے پورے بورڈ کو ماننا پڑا, اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. لیکن یہ لا بنگلہ دیش کے لیے بھی ہوگا نا, اگر وہ کہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ان کے کھلاڑی کو باہر کر دیتے. آئی سی سی نے اپنے ڈیپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو پی سی بی سے رابطوں کی ہدایت کی ہے. صاحب عمران خواجہ پاکستان کو منانے کی کوشش کریں گے, کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ مائٹ بی پاسبل. کل ایک وفد جس میں انڈیا کا نمائندہ بھی شامل ہوگا, ان کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ذمہ داران جس میں کچھ بورڈ کے آفیشل بھی ہوں گے, وہ لاہور پہنچ سکتے ہیں اور یہ اندرون خانہ ملاقات ہوگی. بٹ ایٹ دس پوائنٹ کیا پاکستان آ سکتا ہے ٹورنامنٹ میں دوبارہ؟ ٹورنامنٹ میں تو ہے بھارت کے ساتھ, کیا پاکستان واپس جا سکتا ہے ایٹ سم پوائنٹ؟ دیکھیے کون سی ایسی نیگوسیشن بنتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پاکستان نے ہمیشہ کھیل کو سپورٹ کیا, اور میری سوچس کے مطابق بیک ڈور بات چیت مسلسل جاری ہے. اور کیا آفر ایسا نہیں پاکستان کو, واٹ کوڈ دے آفر؟ اب اگر پاکستان کی حکومت فیصلہ کرے گی کھیلنا ہے تو کھیلنا ہے, نہیں کہے گی نہیں کھیلنا ہے تو نہیں کھیلنا ہے. ہماری حکومت, ہمارا کرکٹ بورڈ, اور دیکھیں وہی نیشن جو ہے نا وہ اپنا سر بلند کر کے جیتی ہے جو بہادری سے فیصلے کرتی ہے. یہ بہادری والے فیصلے تھے, اب سب بیک کریں گے. ایسے دنیا نہیں, ساؤتھ افریقہ پہ بین لگا تھا تو اس کے بعد وہ 92 میں واپس آئے تھے, سیمی فائنل کھیلے تھے وہ. یہ بہت اسٹرانگ کرکٹنگ نیشن ہے. آپ ہمیں کہاں پہ روکو گے؟ آسٹریلیا کو بھی 3-0 وائٹ واش کیا. اتنی اسٹرانگ کرکٹنگ نیشن کو آپ دبا کے نہیں رکھ سکتے. ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور جو آپ کماتے ہو, دیکھیں نا فریاب اندازہ تو کرو, 38% جو ریونیو ہوتا ہے سال کا وہ انڈیا لے جاتا ہے, 6.9% انگلینڈ, 6.7% آسٹریلیا, 6.3% پاکستان. ارے بھائی پاکستان چوتھے نمبر پہ ریونیو لے رہا ہے اور انڈیا 38%. کیوں؟ جب 63% آمدنی پاکستان انڈیا میچ سے ہوتی ہے تو پھر آپ کس بابا جی کی کھیتی سمجھ کے؟ کیا یہ بات اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے, پھر یعنی کچھ ایسی بات کی مثال کے طور پہ پھر آپ اگلا آئی سی سی ٹورنامنٹ بھی آپ نہیں کھیل سکیں گے سزا کے طور پہ, یعنی اس حد تک بھی معاملہ جا سکتا ہے؟
देखिए, सबसे पहले तो वो इस हद तक मामले को ले जा सकते हैं कि आपकी जो एनुअल फंडिंग है $35 मिलियन वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। टोटल $600 मिलियन आईसीसी की आमदनी है, जिसमें से पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर आता है, उसे 5% शेयर देता है आईसीसी। हालांकि पाकिस्तानी टीम की वैल्यू है, पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 मरतबा पहुंचा, 1 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान। उसके बावजूद जो सलूक है, क्योंकि इन 3 ममालिक ने अपनी अजारादारी कायम की हुई है, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान को ये आउट करते हैं तो इसके जो लीगल इंपैक्ट होगा, कि बजाय इसके कि वो लीगल बैटल में जाएं, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उनका जो भारी माली नुकसान होगा $250 मिलियन का तो एक मैच पाकिस्तान और भारत का होता है। तो वो सुनने में आ रहा है कि उनको भी कन्विंस किया जाए। हालांकि उनके लिए तो ये कुछ नहीं है पैसे, लेकिन बीइंग एन इंडियन उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है बैकडोर से कि लीगल बैटल ना हो। अगर लीगल बैटल हुई तो फिर मामला और खराब होते जाएंगे। एक आदमी 37 बरस की उम्र में अपने वालिद और भारतीय जनता पार्टी की वजह से आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। जब ये आए थे, ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में आए थे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, जब इनके अब्बा अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो अब ये इतनी जल्दी तरक्की की मनाजिल तय करके क्रिकेट में सियासत को लेकर आ गए। जय शाह, देखिए बिल्कुल वसीम भाई, इस वक्त जय शाह जब से सिर्फ आईसीसी में नहीं, जब से बीसीसीआई में भी आया था ना, प्रेसिडेंट था, उस वक्त से ना बहुत सियासत आ गई थी बीच में। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से पहले वेन्यू डिसाइड हो जाते हैं। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये अलग ही माइंडसेट के साथ आई है। इन्होंने तय किया हुआ है कि हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। क्या माइंडसेट का कि ये चाहते हैं कि ना क्रिकेट हो, पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए। लेकिन बीसीसीआई में और आईसीसी में जब तक जय शाह साहब हैं, सियासी अमल दखल रहेगा, तो ऐसी बातें मार्केट में होती रहेंगी। ये रोकना बड़ा जरूरी है। कुछ ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर बिलाखिर हम नहीं खेलते तो किस हद तक हमारे खिलाफ चीजें हो सकती हैं? यही कि एक मैच लूज करेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे, ऐसे ज्यादा भी बात जा सकती है। दूसरे मुल्कों ने ऐसा किया, 100 पॉइंट्स लूज करने के, और कुछ नहीं होता। सही है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमें एक ऐसे मुल्क से वास्ता है जो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझता। उस क्रिकेट को वो एक सियासत का खेल बनाकर और उससे अपने मकासद हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान को वो बिल्कुल तनहा करना चाहता है, पाकिस्तान को बदनाम भी करना चाहता है। पाकिस्तान की अपनी तरफ से तो वो तस्लील भी करने की कोशिश करता रहता है कि कभी हाथ नहीं मिलाना और कभी ट्रॉफी नहीं लेनी और ये सब चीज़ें। ये एक बड़ा एक वसी पूरे का पूरा एक मामला है। असूली मौक़िफ़ पर कायम रह सकेगा या आईसीसी का दबाव आखिरकार असरअंदाज हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर क्या दबाव है उनका? वो एक इदारा है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है किसी मुल्क की, तो गवर्नमेंट के पास कोई पर्टिनेंट रीजन होगा ना जो बताएंगे वो आईसीसी को। और दूसरा जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। तो ऐसा नहीं है जैसा वो दुनिया को सुनाते हैं। पाकिस्तान खेलता है तो उनका मैच कीमती हो जाता है। जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये हालात नहीं होते। क्यों हम हर दफा कोई ऐसी कमेटी निकलती है कि हम दोनों एक ही पूल में होते हैं? क्या ये अचानक हो जाता है? कौन बनाता है ये पूल को? और पाकिस्तान के हालिया मौक़िफ़ के बाद क्या दुनिया क्रिकेट के बकिया बड़े स्टेक होल्डर्स इस भारत अजारादारी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता वो करेंगे कि नहीं। कर तो सकते हैं। देखें, अगर सिर्फ फेयरनेस में बात की जाए तो सवाए फाइनेंशियल मसल के और तो कोई चीज ही नहीं है ना जिसके ऊपर जो है इतने अरसे से एक कह लीजिए कि एक डोमिनेशन है। तो फिर इनसे खेलना जरूरी है। तो ये मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि पीसीबी ने तो कुछ भी ऐलान नहीं किया। लाइक बीसीसीआई, पीसीबी भी अपनी गवर्नमेंट के अहकामात का पाबंद है। और गवर्नमेंट ने अभी वजह नहीं बताई कि बांग्लादेश के लिए किया है या बलूचिस्तान में जो हुआ उस चीजों को देख के किया है या किसी और वजह से किया है। तो गवर्नमेंट ने तो अभी कोई रीजन दिया ही नहीं। तो इतना उतावलापन। बाकी यह है कि सबसे महंगा मैच है वर्ल्ड कप का। पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, इस मैच का एक तरफ। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में फिर से तहलका मचा हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ा फैसला लिया है। वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगा। जी हाँ, 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला अब नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने खुद ये ऐलान किया है कि टीम टूर्नामेंट में तो खेलेगी लेकिन भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट और भी बड़ा है। खबरों के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अपना स्टैंस चेंज किया है और इसके पीछे जियो स्टार का पैसा माना जा रहा है। जियो स्टार, रिलायंस और डिज्नी का जॉइंट वेंचर ने आईसीसी के साथ $3 बिलियन का मीडिया राइट्स डील साइन किया था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान मैच की गारंटी थी। हर ऐसा मैच ब्रॉडकास्टर के लिए करीब $250 मिलियन यानी हजारों करोड़ रुपए का वैल्यू रखता है। पिछले चैंपियंस ट्रॉफी मैच को 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था जियो कर। अब पाकिस्तान के इस बॉयकॉट से